Students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavinanaya University, Rajahmundry. Today, we discussing topic is the third year botany syllabus, 5th semester, 5th B paper. It means plant ecology and phytogeography. In that paper, now we discussing topic is the second unit topic, ecosystem ecology. In that, production ecology is the topic. Production means producing the organic matter or biomass. Here, the amount of living matter in each of these trophic levels or in a component population is called the standing crop, which is usually expressed as the number per unit area. In terms of biomass, we are already discussed in last classes what is the standing crop, standing state and living material. Amount of living material in each trophic level, and each organism containing the sum of biomass, that is called that standing crop, which is usually expressed as the number per unit area in terms of biomass, and how many kgs, how many grams. The body weight of the plant is the 20 grams, 1 kg, 2 kg. The biomass is the Dravya Rasi అని చెప్తారు, బరువుని. That is the standing crop. The amount of organic matter accumulated by any trophic level per unit area in unit time is called productivity. In the photosynthesis process, and inside of the plants are undergo the photosynthesis process that can produce the sum of organic matter, that means carbohydrates here, that is present in their body. Some of is utilized, remaining are stored in the parts of the plant body. The total organic matter is produced by the plants through photosynthesis process in particular area, means leaves. In that time, ఏ టైంలో ప్రొడ్యూస్ చేసినాయి, ఎంత టైం, హౌ, అంటే 1 day, 1 year, 1 month ఇలాగా అన్నమాట. అంటే ఏరియా ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ అండ్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా, ఇన్ ఏ పర్టికులర్ టైమ్, the plants are some of other organisms, autotrophs or heterotrophs, that can produce the amount of organic matter. That is called productivity. అంటే ఒక ఏరియా లోపల ఒక పర్టికులర్ టైం, అంటే సరైనటువంటి సమయం లోపల ఆర్గానిజమ్స్, జీవులు ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి కర్బన పదార్థాలను మనం ప్రొడక్టివిటీ కింద చెప్పుకుంటాం. ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ అన్ ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 types. దెర్ ఆర్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ. అంటే ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్ లోపల, అంటే ఆవరణ వ్యవస్థ లోపల 2 రకాల ప్రొడక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. అది ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ ప్లాంట్స్లో జరుగుతుంది. సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీ హూ ఈజ్ కన్జప్ట్ ద ప్లాంట్స్, దట్ ఈజ్ అండర్గో ద ప్రొడక్షన్, సెకండరీ ప్రొడక్షన్. అంటే మొక్కల్ని ఆహారంగా తీసుకునేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో జరిగేటటువంటి దాన్ని సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీ కింద మనం చెప్పుకుంటాం. ఫస్ట్ వీ నౌ డిస్కసింగ్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటే ప్రాథమిక ఉత్పత్తి అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. ద ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ఎ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బయోమాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ త్రూ ఫోటోసింథసిస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా అండ్ టైమ్ by plants. Plants is the primary producers, that is undergo the photosynthesis process. After the photosynthesis process, that can produce the
organic matter, that is the sum of weight, that containing the sum of weight. The primary productivity is usually expressed in units of energy or in units of dry organic matter. అంటే మొక్కల చేత లేదా జంతువుల చేత, అంటే ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ప్లాంట్సే. అంటే ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, లేకపోతే కార్బోహైడ్రేట్స్ అని సింపుల్గా చెప్పుకుంటాం, లేకపోతే గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్స్. ఈచ్ ప్లాంట్ అండర్గో ద ఫోటోసింథసిస్ maximum that can produce the carbohydrate. Some of, except the insectivores, for example parasite plants, that is not undergo the photosynthesis process. Some of is exception. Remaining all are plants maximum that can go to the photosynthesis process and produce the carbohydrates. The production, that is how to express that అన్నప్పుడు అంటే sum of energy is fixed in the plant body. Solar energy is fixed into the plant, that is converted into chemical energy, that is expressed as the joules per meter square per day. అంటే ఒక రోజులో చెప్పుకున్నప్పుడు అలాగ పర్ డే అని చెప్తాం. అదే ఒకవేళ డ్రై ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అనుకుందాం, అంటే ఎనర్జీ బేసిక్గా చెప్పినప్పుడు జౌల్స్లో చెప్తాము దాన్ని. అదే డ్రై ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటే డ్రై అప్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క వెయిట్ని బేస్ చేసుకుని చెప్పేటటువంటిది. దానికైతే కిలోగ్రామ్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ ఇయర్, సంవత్సరానికైతే ఇయర్ అని రాస్తాము, లేదు పర్ డే అయితే కేజీ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ డే అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం. అంటే ఒక రోజుకి లేదా 1 ఇయర్కి అలాగా, అంటే టైం మనం తీసుకున్న టైంని బట్టి. ద టోటల్ ఎనర్జీ fixed by plants in a community through photosynthesis is referred to as gross primary productivity. The total energy, the mokka, there is a plant, which amount of energy is received from the solar light, the total energy is fixed in the community. అంటే ఒక కమ్యూనిటీలో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ అవి సోలార్ ఎనర్జీని ఎంతవరకు అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయో ఆ ఎనర్జీని అంతా కూడా దట్ కెన్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ టు ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ లేదా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆ రూపం లోపల చూపిస్తాయి. అంటే దట్ కెన్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సోలార్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కెమికల్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ టోటలీ వీ కెన్ రిఫర్ టు యాజ్ ద గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. అంటే దాని మొత్తం ఉత్పత్తి అన్నమాట, అది మొత్తం ఉత్పత్తి అన్నమాట. A proportion of the energy of gross primary productivity is used by plants in a process called respiration. ఈ గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ లోపల సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్, అంటే అందులో కొంత భాగం అనేటటువంటి దాన్ని గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీలోని సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్, ప్లాంట్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. అందులో ఉన్నటువంటి కాస్త ఎనర్జీని ఇవి రెస్పిరేషన్ శ్వాసక్రియ ప్రక్రియకు ఉపయోగించుకుంటాయి. అంటే సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ లాస్, అంటే అందులో మన ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీలోంచి సమ్ ఆఫ్ ఈజ్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. దేని ద్వారా అంటే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అనే మీనింగ్ అనమాట. ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ వేసాము, అంటే 6CO2 + 12H2O gives rise to C6H12O6 plus ఆక్సిజన్ 6O2 6H2O వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫార్మేషన్. గ్యాస్ కాబట్టి వ్యాపరైజేషన్ అంటే పైకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ అండ్ క్లోరోఫిల్, అంటే క్లోరోఫిల్ లైట్ ఎనర్జీ రెండు ఉన్నప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ని ఉపయోగించుకుని ద ప్లాంట్స్ ఆర్ అండర్గో ద ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద కార్బోహైడ్రేట్, ఇట్ మీన్స్ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్. దిస్ ఈజ్ ద ఫోటోసింథసిస్. అంటే ఈ ప్రక్రియ ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఎనర్జీ మొత్తాన్ని మనం జీపీపీ కింద, అంటే ఒక కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా దట్ కెన్ టోటల్లీ ఫార్మ్ దట్, దాన్ని జీపీపీ కింద అనుకుంటే. రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఇక్కడ గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ అనేది దట్ కెన్ అండర్గో ద బర్నింగ్ ప్రాసెస్, అంటే C6H12O6 that can require the 6 oxygen molecules and give to the 6 carbon dioxide molecules and 6 water molecules plus energy. The energy is stored in the ATP form. The photosynthesis is occurred in the chloroplast.
The respiration process is occurred in the mitochondria. Mitochondria is the powerhouses. After the respiration process, some of energy is released. The energy is present in the mitochondria. Photosynthesis is the energy required reaction. Respiration is the that can release the energy from the glucose molecule. అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లోపల ఎనర్జీ అనేటటువంటిది ఉపయోగించుకోబడి మనకి గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ తయారవుతుంది. అదే ఎనర్జీ అనేటటువంటిది రెస్పిరేషన్ శ్వాసక్రియ ప్రక్రియ లోపల రిలీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. The subtracting respiratory loss from gross primary production gives us net primary productivity, which represents the rate of production of biomass that is available for consumption by heterotrophic organisms. అంటే మనకి గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అన్నాం కదా, దానిలో నుంచి వీ కెన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ ద రెస్పిరేటరీ అంటే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుపుకున్నప్పుడు ఉపయోగపడినటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ని డిలీట్ కొడతాం, అంటే మైనస్ చేస్తాం. మైనస్ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ గెట్ ద నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. అంటే మొత్తం ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ ఒక 10 అనుకుంటే 10 గ్రామ్స్ అనుకుంటే అందులో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్కి 3 గ్రామ్స్ యూటిలైజ్ అయింది అనుకుంటాం. 10 - 3 = 7. 7 ఈజ్ ద నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అన్నమాట. అంటే 7 గ్రామ్స్ ఆర్ రిమైనింగ్, అంటే 7 గ్రాములు అక్కడ మిగిలి ఉందని అర్థం. ద 7 గ్రామ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద బయోమాస్. అంటే ప్లాంట్ అనేటటువంటిది దాని యొక్క మొక్క లోపల స్టోర్ చేసుకుని ఉంచుకుంటుంది. దట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ ద కన్జంప్షన్. అంటే అది మాత్రమే మొక్కల నుంచి మిగిలినటువంటి హెట్రోట్రోఫ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే కన్జ్యూమర్స్, దే ఆర్ యూటిలైజ్డ్ దెమ్, అవి ఉపయోగించుకుంటాయి అన్నమాట. కన్జ్యూమర్స్ ఉపయోగించుకునేటటువంటిది ఏంటి, వినియోగదారులు తీసుకునేటటువంటిది ఏంటి అంటే ఎన్పిపి, అంటే మొక్కలో మిగిలి ఉన్నటువంటి ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మాత్రం యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఎన్పిపి = జీపీపీ మైనస్ రెస్పిరేషన్, అంటే గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ మైనస్ రెస్పిరేషన్, అంటే ఫైనల్లీ వి గివ్ టు ద ఎన్పిపి, నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అనేది వస్తుందన్నమాట. నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ దస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ బయోమాస్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ నెట్ అసిమిలేషన్ ఆర్ ఆపరెంట్ ఫోటోసింథసిస్. అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రక్రియ లోపల మనకి అంటే ఫోటోసింథసిస్ అంటే కిరణజన్య సంయోగక్రియ జరుపుకొని అందులో మిగిలి ఉన్నటువంటిది కాస్త బాడీ అంటే బయోమాస్ రూపం లోపల, అంటే సమ్ ఆఫ్ ట్యూబర్స్ కానీ లేదా ఫ్లవర్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఏదో ఒక రూపం లోపల మనకి అవైలబిలిటీగా ఉంటుందన్నమాట. ఎన్పిపి ఈజ్ ఇకలాజికల్లీ ఎ వాల్యుబుల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ యాజ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద మ్యాక్సిమం అవైలబుల్ ఎనర్జీ సోర్స్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ ఆర్గానిజం. ఏవైతే యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాయో ప్లాంట్ మెటీరియల్స్ని, వాటికి అవైలబుల్గా ఉండేటటువంటి అంటే అవి వినియోగించుకోవడానికి రెడీగా ఉండేటటువంటిది ఏంటంటే నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. దాన్ని మాత్రమే హెట్రోట్రోఫ్స్ అనేటటువంటివి యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయి. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ద primary production. Gross primary productivity of a plant is a function of physiological, biochemical, genetic and ecological conditions. అంటే గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ రావడం కోసం ఇవన్నీ కూడా అవసరం, ఈ కండిషన్స్ అన్నీ అవసరం అన్నమాట. మొక్క యొక్క ఫిజియోలాజికల్ యాక్టివిటీ, బయోకెమికల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించి, జెనెటికల్గా సంబంధించి, ఇకలాజికల్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ లెక్కలోకి తీసుకోబడతాయి. The production efficiency in plants depend upon many factors. ఇక్కడ మనం మేజర్గా 5 ఫ్యాక్టర్స్ గురించి మెన్షన్ చేసాము. అంటే ఈ 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ మెయిన్ ఎఫెక్ట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. అంటే ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించేటటువంటివి. ద లైట్ ఇంటెన్సిటీ, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద లైట్ ఇంటెన్సిటీ, అంటే బ్రైట్నెస్ ఆఫ్ ద లైట్. ఆ లైట్ మీద ఆధారపడుతుంది అనమాట. అంటే డార్క్ కండిషన్స్ ఉంటే that can go to the slow rate of photosynthesis process. Bright light intensity ఉందనుకోండి, that can fastly undergo the photosynthesis process. That is the increase the photosynthesis rate.
అంటే డార్క్గా ఉన్నప్పుడేమో ఫోటోసిన్థసిస్ రేట్ తక్కువగా ఉంటుంది, లైట్ బ్రైట్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఫోటోసిన్థసిస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ద క్వాంటమ్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ లైట్, అంటే లైట్ మామూలుగా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, అందులో ఉండేటటువంటి రేడియంట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా, మనకు కావాల్సినటువంటి క్వాంటమ్స్ ఎనర్జీ అనేటటువంటిది ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది. క్వాంటమ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఫోటోసిన్థసిస్ రేట్ పెరుగుతుంది, మరి తక్కువగా ఉంటే రేట్ ఓవర్గా ఉన్నా కూడా దట్ కెన్ అండర్గో డ్యామేజ్ ప్రాసెస్. ద లీఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆన్ ది ప్లాంట్స్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద లీఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆన్ ది ప్లాంట్స్. అండ్ అంటే ద ఫిల్లోటాక్సీ ఆఫ్ ద లీవ్స్ అనుకోవచ్చు, లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ డైకాట్ plants, the leaf is arranged in the vertical, horizontally is present to the sunlight. అంటే లీవ్స్ అనేటటువంటివి హారిజాంటల్గా ఉంటాయి డైకాట్ ప్లాంట్స్లో అయితే, అంటే దట్ కెన్ ఈజీలీ ఎక్స్పోజ్ టు ద సన్లైట్ ఫోకస్ ఆన్ సర్ఫేస్ రీజియన్. అంటే ఈజీగా సన్లైట్ ఫోకస్ అనేటటువంటిది లీఫ్ యొక్క సర్ఫేస్ రీజియన్లో ఎక్కువగా పడడానికి చాయిస్ ఉంటుంది. అప్పర్ లేయర్ ఈజ్ ద డార్క్ ఇన్ గ్రీన్ కలర్, లోయర్ లేయర్ ఈజ్ ద లైట్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. అంటే సన్లైట్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వల్ల నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ సంఖ్య అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది, అందులో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ కూడా పెరగడానికి చాయిస్ ఉంది. వీఆర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ యూనిట్. లైట్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు అక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అలాగే ఇక్కడ అదే మోనోకాట్స్లో చూస్తే ద లీవ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద వర్టికల్ ఫామ్, అంటే వర్టికల్గా ప్రజెంట్ ఏంటంటే నిటారుగా నిలబడేట్టు కొంచెం స్లైట్గా ఉంటాయి, మూడు కొంచెం స్లాంటింగ్ పొజిషన్లో కూడా కనబడతాయి, కానీ ఎక్కువగా వర్టికల్ పొజిషన్ లోపలే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ గ్రాసెస్ చూసినా సరే మీరు, అందువల్ల వాటికి లైట్ ఎక్స్పోజ్ అనేటటువంటి తక్కువగా జరుగుతుంది, అందువల్ల ఫోటోసిన్థసిస్ రేట్ అనేటటువంటి తక్కువగా ఉంటుంది కంపేరింగ్ విత్ ద డైకాట్స్. ద లీఫ్ ఏరియా ఇండెక్స్, it means the ratio of a unit ground surface area to the surface area of the leaves above is called the leaf area index. అంటే గ్రౌండ్ రీజియన్ భాగం నుంచి ఉన్నటువంటి లీవ్స్ అప్ టు ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ది లీవ్స్, అంటే పై భాగం వరకు ఉంటాయి కదా లీవ్స్, అంటే లోయర్ గ్రౌండ్ రీజియన్ టు అప్పర్ రీజియన్ ఉండేటటువంటి లీఫ్ యొక్క నెంబర్ని మనం లీఫ్ ఏరియా ఇండెక్స్ కింద చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా ఫిల్లోటాక్సీ ఉంటుంది, కొన్నిటికి ఆపోజిట్ ఫిల్లోటాక్సీ ఉంటుంది, కొన్నిటికి ఓవరాల్ ఫిల్లోటాక్సీ ఉంటుంది. అంటే నెంబర్ అనేది వేరియేషన్ చూపిస్తుంది కదా, సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు తక్కువగా ఉంటాయి, ఒకవేళ ఆల్టర్నేటివ్లో ఉన్న దగ్గరగా ప్రజెంటేషన్ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ లీవ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి, అంటే దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్. The leaf area index is also defined as the area of leaf surface exposed to sunlight over a specified area of the ground surface. అంటే ఈ లీఫ్ దట్ కెన్ ఎక్స్పోజ్ టు ద సన్లైట్, అంటే మనకు ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ మీద ఉన్నటువంటి లీవ్స్ లోపల ఎన్ని లీవ్స్ అనేటటువంటివి, హౌ మెనీ లీవ్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ద సన్లైట్, ఆ లీవ్స్ అనేటటువంటి సన్లైట్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నటువంటివి ఉంటాయి చూసావా, అవి కౌంట్ లెక్క అన్నమాట మనకి ఇక్కడ. అందువల్ల స్పెసిఫైడ్ ఏరియా ఎంత బాగా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీఫ్ ఏరియా ఇండెక్స్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద redistribution of more assimilates in grains and less in other parts. అంటే మనకి ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేటటువంటిది తయారవడానికి ఈ ప్రక్రియ ఉపయోగపడుతుంది. అంటే లీవ్స్ అనేటటువంటివి ఎంతవరకు ఎక్స్పోజ్ టు ద సన్లైట్, లైట్గా ఎక్స్పోజ్ అవుతాయో ఆ భాగం అంతా కూడా దట్ కెన్ అండర్గో ద ఫోటోసిన్థసిస్ ప్రాసెస్ అండ్ ప్రిపేర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. ఫుడ్ మెటీరియల్ని తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. This is the leaf area index. Last one, the type of plant. The type of plant means the plant is the C3 plant, C4 plant, CAM plant. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక ప్లాంట్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే C3 plant that can produce the 3 carbon containing compounds. In that, number of carbon dioxide molecules are utilized at the same time that can produce the 6 carbon dioxide molecules are utilized and give to the 1 glucose molecule. The C3 cycle is the common in the all plants maximum. In C4 plants, the coargen atomic containing plants is the C4 plants. That is undergo the C4 cycle and C3 cycle. Both are running up. In CAM plants, crasslet plants, desert plants లోపల మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. CAM plants అంటే desert plants.
అంటే వాటిలో ఫోటోసింథసిస్ రేట్ అనేటటువంటిది బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్, దాన్ని బట్టి కూడా మన ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అనేటటువంటిది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంటే దీస్ ఆర్ ద 5 మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇవి 5 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్, లెవెల్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీస్ అంటే ప్రొడక్షన్ రేట్ని బట్టి దట్ కెన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 types ఆఫ్ different ecosystems possess varied levels of primary production. It depends upon a number of factors such as rate at which fixation of radiant energy is taking place in an ecosystem. అంటే మనం ఇక్కడ ఈ ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈకోసిస్టమ్ బేస్డ్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం. అంటే ఇండివిజువల్గా ప్లాంట్ తీసుకుని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. ఈకోసిస్టమ్ బేస్డ్ చేసుకుని అంటే ఒక ఈకోసిస్టమ్ లోపల ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, వాటి టోటల్గా వాటి మీద ఫ్యాక్టర్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అండ్ దట్ ఈకోసిస్టమ్, ద టోటల్ గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ, రిమైనింగ్ నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ, ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఇన్ దట్ అంటే ఎంత సోలార్ ఎనర్జీని ఫిక్సేషన్ చేసింది అనే కండిషన్ బట్టి, అంటే ఆ ఫిక్సేషన్ ప్రాసెస్కి హౌ టు ఎఫెక్ట్ ద ఫ్యాక్టర్స్, ఇవన్నీ కూడా లెక్కలోకి తీసుకుని అంటే ఒక ఈకోసిస్టమ్ బేసిక్గా మాత్రం మనం ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం. హై రేట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ బోత్ న్యాచురల్ అండ్ కల్చర్డ్ ఈకోసిస్టమ్స్, అంటే ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్ అనేటటువంటిది న్యాచురల్గా పెరిగేటటువంటి మొక్కల్లోనూ, అలాగే కల్చర్డ్ అంటే మనం కేర్ తీసుకుని మ్యాన్ అంటే అండర్ ద మ్యాన్ అంటే మనిషి యొక్క ఆధ్వర్యంలో పెరిగేటటువంటి ఈకోసిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిలో కూడా హై రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేటటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట. ఎలాంటి సందర్భంలో వెన్ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్, అంటే ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే క్లైమేటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఎడాపిక్ ఫ్యాక్టర్ అయి ఉండొచ్చు. అంటే ప్రెసిపిటేషన్ కానీ, లైటు, టెంపరేచరు, సాయిల్ కంటెంట్ ఇవన్నీ కూడా లెక్కలోకి తీసుకోబడతాయి. అవి ఫేవరబుల్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దట్ కెన్ గివ్ టు ద గుడ్ రిజల్ట్ అంటే హై రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనేది వస్తుంది. ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ద ఈకోసిస్టమ్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 categories. అంటే ఈ ప్రొడక్షన్ రేట్ని బట్టి మనకి 4 రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్టివిటీ అనేటటువంటిది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద హై ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్. హై ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్ ఫస్ట్ వన్ అంటే ఎక్కువగా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద రేట్. ద నెట్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ దిస్ ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ అబౌట్ 2.4 kg/m² per year. అంటే ఒక సంవత్సరానికి ఒక ఈకోసిస్టమ్ లోపల ఉండేటటువంటి నెట్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే నికర లాభం, అంటే గ్రాస్ కాదు ఇక్కడ, నికర అంటే నెట్ ప్రొడక్టివిటీ అంటే ద ప్లాంట్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ దేర్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్, ఉపయోగించుకోగా మిగిలిపోయినటువంటిదే దాన్ని కౌంట్ చేసి చెప్తున్నారు. అంటే పర్ ఇయర్ 2.4 kg/m² రీజన్ లోపల ఇయర్కి 2.4 kgs ప్రొడక్ట్ అంటే అబౌవ్ ద 2 kgs. అవన్నీ కూడా హై ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్ కింద చెప్తాం మనం. డైలీ ప్రొడక్టివిటీ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ 6 to 20 grams, 6 నుంచి 20 గ్రాములు అంటే ఓన్లీ డే ఒక రోజుకు మాత్రమే, అంటే 6 to 20 grams/m² per day డిపెండింగ్ ఆన్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్స్. అంటే ఆ ఈకోసిస్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే దట్ ఈస్ ద వేరియేషన్ స్పీసీస్ టు స్పీసీస్, లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అంటే వెరీ హెర్బ్స్, షర్బ్స్, ట్రీస్, లాంగ్ సైజ్, లార్జ్ సైజ్, స్మాలర్ సైజ్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ దేర్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్. దట్ ఈస్ ద వ్యారీస్ ఫ్రమ్ వన్ టు అనదర్. అంటే 6 to 20 grams/m² per day అని చెప్పడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ హై ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద ట్రోపికల్ ఫారెస్ట్స్, కోరల్ రీఫ్స్, ఫ్లడ్డెడ్ ప్లెయిన్స్. అంటే ఫ్లడ్డెడ్ ప్లెయిన్స్ అంటే మనకి ఇలాగా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు తుఫాన్ వస్తుంది కదా, సాయిల్ అంతా కొట్టుకొచ్చి ఒక దిబ్బలా వేస్తుంది. అలాంటి సమయం లోపల అలాంటి మైదానాలు అంటాం
వాటి లోపల అటు గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతాలు ఇలాంటివి ఉంటాయి చూసారా, అలాంటి వాటిలో దట్ కెన్ గివ్ టు ద హై ప్రొడక్టివిటీ. ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్ నియర్ ఆఫ్ ద అంటే ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది equator that containing the tropical forest, that is the more number of precipitation and sunlight is available that can produce the high productivity. Coral reefs, these are present in the under the sea, అంటే నీటి లోపల ఉంటాయి కోరల్ రీఫ్స్, పగడవ దిబ్బలు అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో గివ్ టు ద హై ప్రొడక్టివిటీ. నెక్స్ట్ వన్ యావరేజ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్. Second level is the average productivity. The net primary productivity is 1 to 2 kgs meter square per year with a daily output of 3 to 5 milligrams per meter square per day. అదే ఒక రోజుకైతే 3 to 5 grams ఒక మీటర్ స్క్వేర్ రీజన్ లోపల ఒక రోజుకి 3 to 5 grams ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది. అలాగే ఇయర్కి అయితే 1 to 2 kgs మీటర్ స్క్వేర్ పర్ ఇయర్, సంవత్సరానికి 1 నుంచి 2 kgల నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది. అలాగే రోజుకైతే 3 to 5 milligrams అనేటటువంటిది వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద యావరేజ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్ కింద మనం చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామన్ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ అండ్ టెంపరేట్ ఫారెస్ట్. టెంపరేట్ మీన్స్ కోనిఫెరస్ ఫారెస్ట్ ఉంటాయి కదా, అవి టెంపరేట్ ఫారెస్ట్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అంటే కామన్ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ అంటే మనకి తోటలు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, అలాంటివి దీని కేటగిరీకి వస్తాయి, కల్టివేటెడ్ ప్లాంట్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ లెస్ ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద లెస్ ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్. ద యాన్యువల్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ 200 to 1000 grams per meter square per year. అంటే యాన్యువల్ ప్రొడక్టివిటీ అనేటటువంటిది బిలో ఆఫ్ ద కేజీ, 1 kg కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద 200 to 1000 grams per meter square per year with a daily increment of 0.5 to 3 grams per meter square per day. అంటే ఒక రోజుకైతే 0.5 to 3 grams అనేటటువంటిది ఉంటుంది. అదే పర్ ఇయర్కి అయితే 200 to 1000 grams అంటే బయోమాస్ ప్రొడక్షన్ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాస్ ల్యాండ్స్, సవన్నాస్, సెరల్స్ క్రాప్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా గడ్డి జాతులకు సంబంధించి, అంటే గడ్డి జాతికి సంబంధించి వాటి లోపల లెస్ ప్రొడక్టివిటీ అనేటటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. అంటే లోయర్ ప్రొడక్షన్, తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక లాస్ట్ వన్ లెవెల్స్లో ఫోర్త్ వన్ లో ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్. ద నెట్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ద లెస్ దాన్ 200 grams per meter square per year and is only up to 0.5 grams per meter square day. అంటే జనరల్గా అయితే మన లో ప్రొడక్టివిటీ అనేటప్పటికి బిలో ఆఫ్ ద 200 grams అంటే 200 గ్రాముల కంటే తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఈకోసిస్టమ్ని మనం లో ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్ కింద మెన్షన్ చేస్తాం ఇయర్కి. అదే ఈకోసిస్టమ్ లోపల పర్ డేకి ఎంత అంటే 0.5 grams per meter square per day. జనరల్గా అయితే డిజర్ట్స్లో అయితే ఇట్ హ్యాస్ ఏ లో యాజ్ ద 3 grams per meter square per year. సంవత్సరానికి ఎడారి ప్రాంతాల్లో, ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద శాండ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ దేర్, దట్ ఇస్ ద లివింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ వెరీ రేర్ ఇన్ కండిషన్. సమ్ నియర్ ఆఫ్ ఓయాసిస్ సమ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ దేర్ దట్ కెన్ గివ్ టు ద ప్రొడక్టివిటీ. ఎందుకంటే హై టెంపరేచర్ ఉంటుంది కాబట్టి డిజర్ట్స్ రీజియన్ లోపల టోటల్గా శాండ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేటటువంటి వెరీ ఇన్ లో, చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ ఇయర్ వైజ్గా ఇయర్కే 3 grams per meter square అంటే యావరేజ్గా చూసుకున్నప్పుడు ఒక మీటర్ స్క్వేర్ రీజన్కి 3 grams అని కౌంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ లో అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఇన్ ద డిజర్ట్ ఈకోసిస్టమ్. చాలా చాలా తక్కువగా ప్రొడక్షన్ జరుగుతుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీప్ సీ అరిడ్ జోన్స్ లో ప్రొడక్టివిటీకి ఎగ్జాంపుల్గా అంటే సముద్రం యొక్క అడుగు భాగం, ఎందుకంటే లైట్ అనేటటువంటిది పెనిట్రేట్ అవ్వదు డీప్ సీలోకి, అందువల్ల. అలాగే వాటర్ లాగ్డ్ అంటే వాటర్ అనేటటువంటి లేనటువంటి ప్రాంతాలు ఎరిడ్ జోన్స్, అంటే వాటర్ డెఫిషియన్సీ ఉన్నటువంటి రీజన్స్ లోపల పెరిగేటటువంటి మొక్కలు, అంటే వాటికి అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫోటోసింథసిస్ రేట్కి వెళ్ళడానికి కూడా చాలా తక్కువ, అందువల్ల లో ప్రొడక్టివిటీ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద లో ప్రొడక్టివిటీ ఈకోసిస్టమ్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు.
నెక్స్ట్ వచ్చి మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. అంటే ఏ విధంగా ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీని మనం కొలవచ్చు. ఇక్కడ మనకి మేజర్గా అంటే 5 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ద రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ మే బి మెజర్డ్ బై ద 5 మెథడ్స్. దెర్ ఆర్ హార్వెస్ట్ మెథడ్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎసిమిలేషన్ మెథడ్, ఆక్సిజన్ మెజర్మెంట్ మెథడ్, లీఫ్ ఏరియా ఇండెక్స్ మెథడ్, chlorophyll estimation method. Here we are discussing only 3 methods. In that first one is the harvest method. అంటే మనకి పంట కోయడం ద్వారా వస్తుంది కదా, అంటే ఎంత బయోమాస్ అంటే ఎంత వెయిట్ ఉన్నటువంటి క్రాప్ వచ్చిందనే దాన్ని బట్టి, ఎన్ని గ్రామ్స్ వచ్చాయి అనే దాన్ని బట్టి మనం ఇది కౌంట్ చేస్తాం. ద మెథడ్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ ద బోత్ టెరెస్ట్రియల్ అండ్ షాలో అక్వాటిక్ ఈకో సిస్టమ్. అంటే వాటర్ ఈకో సిస్టమ్స్కి, వాటర్లో షాలో అక్వాటిక్ అంటే ఒడ్డు భాగంలో రివర్ బే భాగంలో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి ఈకో సిస్టమ్స్కి మాత్రమే ఇది సూటబుల్ అవుతుంది. ల్యాండ్ ప్లాంట్స్కి వేర్ దేర్ ఈజ్ ఎ సింగిల్ టెర్మినల్ హార్వెస్ట్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్స్ ఫర్ 0 at time. ప్లాంటింగ్ సీడ్స్ అండ్ రీచెస్ ద మ్యాక్సిమం బై టైమ్ ఆఫ్ హార్వెస్ట్. అంటే పంట మనం విత్తనం వేసినప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి, అంటే జెర్మినేషన్ జరుగుతుంది కదా, అప్పటి నుంచి ప్లాంటింగ్ జరిగిన తర్వాత వీఆర్ హార్వెస్టింగ్ ద సీడ్స్. అది ఒకవేళ అయితే మనం తీసుకున్నదైతే గింజలకు సంబంధించింది అయితే సీడ్స్ హార్వెస్టింగ్ చేస్తాం. లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ అయితే లీవ్స్ హార్వెస్టింగ్ చేస్తాం. అంటే మనం తీసుకునే ఒకవేళ స్టెమ్ పార్టికల్స్ అయితే షుగర్ కేన్ స్టెమ్ పార్టికల్స్ స్టెమ్ హార్వెస్టింగ్ చేస్తాం. ఏదైతే అది దాన్ని హార్వెస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ద డిఫరెన్సెస్ ఇన్ డ్రై వెయిట్ డినోట్స్ ద ప్రొడక్టివిటీ కెపాసిటీ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ. అంటే దాని యొక్క పొడి బరువుని మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రామ్ అండ్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ డే. అంటే ఆ వెయిట్ని గ్రామ్స్ లోపల మనం ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము. డ్రై వెయిట్ని అంటే పంట కోత ద్వారా కోసిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి మెటీరియల్ని డ్రై అప్ చేసి దాని యొక్క వెయిట్ ఆధారంగా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్రొడక్టివిటీ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ బై టేకింగ్ 1 gram ఆఫ్ బయోమాస్ యాజ్ ఈక్వల్ టు 4.5 kcal. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రొడక్టివిటీని ఏ విధంగా 1 గ్రాము అంటే డ్రై వెయిట్లో 1 గ్రామ్ డ్రై వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద 4.5 kcal. అంటే ఎనర్జీ రూపం లోపల ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాను ఇక్కడ. అంటే మనకు వచ్చినటువంటి హార్వెస్టెడ్ మెటీరియల్ ఈజ్ కౌంటెడ్ ఇన్ ద గ్రామ్స్. దట్ ఈజ్ 1 gram ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద 4.5 kcal ఎనర్జీ. దాన్ని ఆధారంగా బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ కౌంట్ ద టోటల్ ప్రొడక్టివిటీ. But here the major drawback of this method is biomass or energy utilized by the plants is not taken into the consideration. అంటే మనకి ఈ మెథడ్ ద్వారా ఎనర్జీ అనేది ఎంత యూటిలైజ్ అయింది, ప్లాంట్కి ఎంత బయోమాస్ ఏర్పడింది అంటే నెట్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది మనకు తెలీదు. ఇక్కడ మొత్తం ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ ఎంత జరిగింది, అందులో ఈ రెస్పిరేషన్కి ఎంత యూటిలైజ్ అయింది, విషయాలు అనేవి ఏమి మాత్రం తెలియదు అన్నమాట. ఈ హార్వెస్టింగ్ మెథడ్ ద్వారా మనకు వచ్చినటువంటి క్రాప్ని వెయిట్ చూసుకోవడం ద్వారా దాని నుంచి ఎంత ఎనర్జీ వస్తుందని మాత్రమే, అంటే ఎంత ఎనర్జీని ఫిక్స్ చేసింది, ఆ ఫిక్స్ చేసినటువంటి ఎనర్జీని కిలో క్యాలరీస్ లోపల మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం అక్కడ. సెకండ్ వన్ ఇస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎసిమిలేషన్ మెథడ్. ఎందుకంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లోపల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూటిలైజ్ అవుతుంది కాబట్టి మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఎంత ఫిక్స్ చేసింది అనే కండిషన్ బట్టి ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్స్డ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఇండికేటర్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ మెజర్మెంట్. స్మాల్ వెజిటేషన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫర్ స్టడీ. అంటే చిన్న మొక్కలు తీసుకుని మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 1 plant ఈజ్ కవర్డ్ బై ద ప్లాస్టిక్ ఛాంబర్ హ్యావింగ్ అవుట్లెట్స్ అండ్ ఇన్లెట్స్ విత్ ఆస్పిరెంట్ ఫర్ ఎయిర్. అంటే ఇక్కడ మనం 2 plants తీసుకుంటాం, చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ని రెండింటిని. ఒకదాన్నేమో ప్లాస్టిక్ కవర్ తోటి క్లోజ్ చేసేసి దానికి చిన్న హోల్స్ ఏర్పాటు చేస్తాం. అంటే ఎయిర్ కండిషన్స్, ఎయిర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ జరగడానికి, ఎట్ ది సేమ్ టైం సన్లైట్ కూడా ఫోకస్ అవ్వడం కోసం. అనదర్ ప్లాట్ ఈజ్ ఆల్సో కవర్డ్ బై ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఛాంబర్ బట్ ఇట్ ఈస్ డార్క్డ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్. అంటే నల్లటి పేపర్ తోటి కవర్ చేసేస్తాం రెండో దాన్ని. అంటే 2 కుండీలకి కూడా వీ కెన్ కవర్ విత్ ద ప్లాస్టిక్ పేపర్, బట్ వన్ ఈజ్ టోటలీ కవర్డ్ విత్ ద బ్లాక్ పేపర్. అంటే మొత్తం బ్లాక్ చేసేస్తాం అన్నమాట. చుట్టూ బ్లాక్ పేపర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల డార్క్ కండిషన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. ద వాల్యూ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అసిమిలేషన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్డ్ ఇన్ బోత్ ఛాంబర్స్ ఆర్ సమ్డ్ అప్. ద రిజల్ట్ ఈస్ ద గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ.
అంటే అక్కడ మనం అసిమిలేషన్ ప్రాసెస్ జరిగింది ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. అంటే బ్లాక్ పేపర్ ఉన్న దాని లోపల ఫోటోసింథసిస్ రేటు తక్కువగా జరుగుతుంది కాబట్టి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ అనేటటువంటిది తక్కువగా జరుగుతుంది. అదే ప్లాస్టిక్ ఛాంబర్కి అవుట్లెట్స్ ఇన్లెట్స్ అంటే హోల్స్ ఏర్పాటు చేసాం కదా, అలాంటి ప్లాంట్ అయితే దట్ ఈస్ అండర్గో ద photosynthesis process and utilize the more number of carbon dioxide that can produce the high number of organic matter. అంటే ఎక్కువగా ప్రొడక్టివిటీ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా వస్తుందన్నమాట. దాన్ని టోటల్గా మనం డీటెయిల్గా నోట్ చేస్తాం. ద చేంజ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై పాసింగ్ ద ఎయిర్ త్రూ known weights of barium hydroxide. The barium hydroxide is titrated against 0.1 normality hydrochloric acid. అంటే మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ దట్ ఈస్ ద నాట్ సీన్ దట్, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎయిర్ పార్ట్ కాబట్టి మనం చూడలేము, కలర్లెస్గా ఉంటుంది. అందువల్ల దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ప్లాంట్ మెటీరియల్ని వీ కెన్ ట్రీటెడ్ విత్ ద బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ తోటి దాంతో కలిపి టైట్రేషన్ చేస్తాం. దేంతో 0.1 నార్మాలిటీకి ఉన్నటువంటి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ తోటి టైట్రేషన్ చేస్తాం. అప్పుడు దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద బేరియం కార్బోనేట్స్, ప్రెసిపిటేషన్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఆ ప్రెసిపిటేషన్ని బట్టి దాని వెయిట్ ద్వారా వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద హౌ మచ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ద అసిమిలేషన్ ప్రాసెస్ అనేటటువంటి విషయాన్ని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్. దా విధంగా ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్స్ అయ్యిందో దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట. కానీ ఇక్కడ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్కి ఎంత యూటిలైజ్ అయిందనే విషయం కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేం. అంటే టోటల్ అమౌంట్ అనేది మాత్రమే తెలుస్తుంది, అది నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అనే విషయం తెలుస్తుంది తప్ప టోటల్ గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ విషయం మాత్రం తెలియదు. అదర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ దేర్, ఆక్సిజన్ మెజర్మెంట్ మెథడ్. థర్డ్ వన్ ఈస్ ద ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ widely used in measuring the net and gross primary productivity of aquatic ecosystems. ఇవి ఎక్కువగా నీటి మొక్కల లోపల ఉండేటటువంటి ఫోటోసింథసిస్ రేట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ దట్ రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎవాల్వ్డ్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసింథసిస్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఫోటోసింథసిస్ రేట్ అంటే అది ఏ విధంగా ఎక్కువగా ఉందనే విషయం తెలుస్తుంది. మనకు ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయ్యేదాన్ని బట్టి ఫోటోసింథసిస్ ప్రక్రియ లోపల మనకి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అయ్యేటటువంటి కండిషన్ బట్టి ఆక్సిజన్ బేస్ చేసుకుని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్. ఆక్సిజన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే ఈ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే 2 ప్లాంట్స్ తీసుకుంటారు, అక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ని. వాటిని ఒక డార్క్ బాటిల్లో క్లోజ్ చేసి పెడతారు, ఇంకో దాన్ని వచ్చి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండేటటువంటి గ్లాస్ బాటిల్స్లో క్లోజ్ చేసి పెడతారు. ఫస్ట్ క్లోజ్ చేయడానికి ముందు వాటి యొక్క ఇనిషియల్ వెయిట్ టెస్ట్ చేస్తారు, అంటే వెయిట్ చేసేసి ఆ వెయిట్ని నోట్ చేసుకుంటారనమాట. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద సమ్ ఆఫ్ టైం ఆ 2 బాటిల్స్ తీసుకెళ్ళి మన వాటర్లో డిప్ అయ్యేలాగా ఏర్పాటు చేసి ఆఫ్టర్ ద 2 to 3 hours 2-3 గంటల తర్వాత మళ్ళీ తీసుకొచ్చి వాటిని వెయిట్ చేస్తారనమాట. వెయిట్ చేసినప్పుడు దానిలో ఉండేటటువంటి బరువుని ఆధారంగా చేసుకుని ఫోటోసింథసిస్ జరిగిందా లేదా అనే విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆ క్యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అందులో ఆక్సిజన్ ఉంది లేదనే విషయం తెలియడం కోసం మనం ఒక మ్యాచ్ స్టిక్ని ఉపయోగిస్తే బర్న్ అయింది లేనిది దాన్ని బట్టి అందులో ఆక్సిజన్ ఉంది లేదనే విషయం తెలుస్తుంది అన్నమాట. అదే డార్క్ బాటిల్లో చూస్తే, డార్క్ బాటిల్లో అయితే మనకి ఆక్సిజన్ అనేటటువంటిది ప్రొడక్షన్ జరగదు. లైట్ బాటిల్లో మాత్రమే, ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నటువంటి బాటిల్లో మాత్రమే ఈ అగ్గిపుల్ల అనేటటువంటిది బర్న్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అన్నప్పుడు డార్క్ బాటిల్ లోపల ఫోటోసింథసిస్ రేట్ అనేటటువంటి జరగకపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వలేదు. ఫలితంగా మళ్ళీ ఏంటి, అందులో ఉన్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి యూటిలైజ్ అయిపోయి దట్ కెన్ రిలీజ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అందువల్ల అది బర్న్ అవ్వదు, ఆరిపోతుంది. అదే వైట్గా ఉన్నటువంటిది అయితే దాని లోపల ఆక్సిజన్ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి అందులో ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి పుల్ల అనేటటువంటిది బాగా మండుతుంది. దాన్ని బట్టి ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఆ తర్వాత వెయిట్స్ చూస్తాం. వెయిట్స్ చూసి మనకి డార్క్ బాటిల్లో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ అనేది వెయిట్ పెరగదు, అది లైట్గా ఉన్నటువంటి బాటిల్లో ఉన్నటువంటిది అయితే వెయిట్ పెరుగుతుంది. అంటే ఎంత పెరిగింది అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇనిషియేషన్ వెయిట్ ఒక 8 grams ఉంది అనుకుందాం, రెండిట్లోనూ 8 గ్రాములు వెయిట్ ఉంది అనుకుందాం. ఆఫ్టర్ ద 2 to 3 hours 2-3 గంటల తర్వాత చూసినప్పుడు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండేటటువంటి బాటిల్స్ లోపల దాని యొక్క వెయిట్ పెరుగుతుంది. కానీ డార్క్గా ఉండేటటువంటి బాటిల్లో వెయిట్ పెరగలేదు కదా, తగ్గిపోయింది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అన్నప్పుడు అక్కడ వాటికి ఫోటోసింథసిస్ రేట్ లేకపోవడం వలన ప్రొడక్షన్ రేట్ లేకపోగా అందులో ఉన్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ యూటిలైజ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. అందువలన రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుపుకుంటుంది కాబట్టి లాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ తగ్గిపోతుంది. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే 8 grams అనేది 10 grams అయింది. 10 grams ఎలా పెరిగింది అన్నప్పుడు 2 grams అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం చూసాం. అందులో మరి రెస్పిరేషన్ జరుపుకున్నటువంటి రేట్ ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయడం అంటే డార్క్ బాటిల్ లోపల ఉన్నటువంటి వెయిట్ ఆధారంగా, అంటే స్టార్టింగ్లో ఇనిషియేషన్ 8 ఉండేది, తర్వాత చూసేటప్పటికి 5 grams అయ్యింది. దాన్ని బరువు అంటే 3 grams అనేటటువంటిది లాస్ జరిగింది. ద 3 grams ఆర్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. హౌ మచ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇయర్ అన్నప్పుడు మనకి అంటే 10 grams ఉంది, అంటే దాని మనకి ప్రొడక్షన్ ఎంత వచ్చింది, 2 grams పెరిగింది, 3 grams రెస్పిరేషన్లో యూటిలైజ్ అయింది. అంటే ఈ విధంగా మనం నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీని గుర్తించవచ్చు. అలాగే మనకి రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్లో ఎంత యూటిలైజ్ అయిందో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఎవాల్వ్డ్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బన్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్. అంటే ఈ విధంగా మనం ఆక్సిజన్ ఉపయోగించి కూడా వీ కెన్ మెజర్ దట్, అంటే ఎంత కార్బన్ అనేటటువంటి ఫిక్స్ అయింది అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. దీస్ ఆర్ ద మెజర్మెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ. దిస్ ఈజ్ ద ఎస్ఏ క్వశ్చన్. మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో అడిగేటటువంటి ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ 2 ఉన్నాయి. నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటే నెట్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీ P/R రేషియో. వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Secondary productivity. Secondary productivity refers to the net quality of energy transformed and stored in the somatic and reproductive tissues of heterotrophs over a period of time. అంటే ప్రైమరీ ప్లాంట్స్ నుంచి, అంటే ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ నుంచి, ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీలో నుంచి మొక్కలు ప్లాంట్స్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుపుకొని రిమైనింగ్ అనేటటువంటిది నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ బై ద హెర్బివోర్స్ అనేటటువంటివి దానిలో ఉన్నటువంటి నెట్ క్వాంటిటీని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అది కాస్త ఫుడ్ కింద యూస్ చేసుకొని దట్ కెన్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇన్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్లో యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ ప్లాంట్లో ఉన్నటువంటి నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ నుంచి దట్ కెన్ టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫుడ్, అవి ఏవైతే ఆహారంగా తీసుకొని ఉంటున్నాయో దాన్ని ఇవి వినియోగించుకుంటున్నాయి. అంటే మొక్కల నుంచి ప్లాంట్స్ తీసుకుంటున్నాయి. ప్లాంట్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్బోహైడ్రేట్స్, అంటే కెమికల్ ఎనర్జీ ఫామ్ టు ఫ్లెషీ కింద మారుస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి టిష్యూ కింద మార్చుకుంటున్నాయి. సోమాటిక్ సెల్స్ అయి ఉండొచ్చు, రిప్రొడక్టివ్ టిష్యూస్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదో ఒకటి మారుస్తున్నాయి. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీ కింద మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. దస్ ప్రొడక్టివిటీ బై ద హెట్రోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజం ఇన్ ద ఈకోసిస్టమ్ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీ. మనం ఎప్పుడూ కూడా ప్రొడక్టివిటీని సింగిల్ ప్లాంట్ బేస్డ్గా చూడలేం కదా. నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేటటువంటి ఒక ఈకోసిస్టంలో లివింగ్ ఇన్ కండిషన్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఈకోసిస్టమ్ బేసిక్గా చేసుకుని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అంటే సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఈకోసిస్టమ్. అంటే హెట్రోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేటటువంటివి ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి దాన్ని మనం సెకండరీ ప్రొడక్ట్ కింద చెప్పాం. ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అన్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్ టు హెట్రోట్రోఫిక్ పాపులేషన్ ఇంక్లూడింగ్ మ్యాన్ ఇన్ ఫుడ్ చైన్. అంటే మొక్కల మీద ఆధారపడి ఉండేటటువంటి జనాలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మనుషులు అవచ్చు, యానిమల్స్ అయి ఉండొచ్చు, అంటే ఇక్కడ మనుషులను కూడా ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది ఫుడ్ చైన్ లోపల. అంటే ఎవరు దేన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటున్నారనే విషయాన్ని దీని నుంచి మనం తెలుసుకోవడానికి చాయిస్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే నేచర్ లోపల ఉన్నటువంటి ఫుడ్ రిసోర్సెస్ ఏంటి, అంటే మన హెట్రోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్కి అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ రిసోర్సెస్ ఏంటి అనేటటువంటిది ఈ విషయం ద్వారా తెలుస్తుంది మనకి. సెకండరీ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్.
అంతే కదా. సెకండరీ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ డిపెండెంట్ అపాన్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ది ఈకోసిస్టమ్. అంటే ఈకోసిస్టంలో ఉన్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని బట్టే మనకి సెకండరీ ప్రొడక్షన్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. అంతే కదా. మొక్కలు ప్రొడ్యూసర్స్ అనేటటువంటివి ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి దాన్ని ఫుడ్గా తీసుకునేటటువంటి సెకండరీ కాబట్టి అందువల్ల దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది టిష్యూ కింద ఎంత మారింది అనే విషయం ప్రైమరీ ప్రొడక్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ద సైజ్ అండ్ మెటబాలిజం ఆఫ్ హెటరోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజం అండ్ ద ట్రోఫిక్ లెవెల్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్. అదే కాకుండా సైజు, ఆర్గానిజం యొక్క సైజు చిన్నదా పెద్దదా, అంటే చిన్న ఆర్గానిజం అయితే వెరీ లో అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఫుడ్ తీసుకుంటుంది. అదే లార్జ్ ఎలిఫెంట్ అనుకోండి, దట్ కెన్ టేక్ ఇన్ ద లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్. వాటి యొక్క యాక్టివిటీస్ కూడా ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది, అమౌంట్ అంటే ఎనర్జీ అనేటటువంటిది దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని. అలాగే మా ఈ సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీలో ఉన్నటువంటిది అంటే యానిమల్స్ అనేటప్పటికి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ ఉంటాయి, సెకండరీ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏ లెవెల్లో ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటుంది అనే దాన్ని బట్టి అంటే ట్రోఫిక్ లెవెల్స్లో కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీ. నెక్స్ట్ వచ్చి నెట్ ప్రొడక్టివిటీ. నెట్ మీన్స్ రిమైనింగ్ అని అర్థం మనకి. ఇట్ రిఫర్స్ టు రేట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ నాట్ యూజ్డ్ బై హెటరోట్రోఫ్స్ ఆర్ కన్జ్యూమర్స్. అంటే మొక్క కానీ ప్లాంట్ కానీ యానిమల్ కానీ ఏదైనా సరే దాని యొక్క బాడీ కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఉపయోగించుకుంటుంది కదా, అది మనకి నెట్ ప్రొడక్టివిటీ అన్నమాట. అంటే దర్ ఇస్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ నాట్ యూజ్డ్ బై హెటరోట్రోఫ్స్ ఆర్ కన్జ్యూమర్స్. దట్ మీన్స్ ఈక్వలెంట్ టు నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ consumption by heterotrophs during the unit period as a season or year. అంటే సీజన్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, సీజన్ యానిమల్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇయర్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి టైమింగ్ని బట్టి నెట్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది అంటే పర్ ఇయర్ లేకపోతే పర్ పీరియడిక్ టైం పర్ సీజన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం కదా, దానికి సంబంధించి అనమాట. ఈ సీజన్ టైంలో ఇంత నెట్ ప్రొడక్టివిటీ వచ్చింది అని చెప్పడం. It is thus the rate of increase of biomass of primary producers. అంటే బాడీ స్ట్రక్చర్ పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడేది అని చెప్తున్నాం కదా. అంటే బాడీ స్ట్రక్చరు పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద నెట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ బై ద కన్జ్యూమర్స్. ఇట్ హ్యాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ ప్లాంట్ మేక్స్ 10 molecules ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ ది ఫోటోసింథసిస్, అంటే ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ లోపల 10 గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ప్రొడ్యూస్ చేసుంటే బట్ యూజెస్ 4 molecules టు గ్రో, అంటే దాని యొక్క యాక్టివిటీస్కి వాటికన్నిటికీ ఒక 4 molecules యూజ్ చేసుకుంటుంది. ద నెట్ ఈజ్ ద 6 molecules దట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ అవైలబుల్. అంటే నెట్ ప్రైమరీ అంటే నెట్ ప్రొడక్టివిటీ ఇట్ మీన్స్ గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ మైనస్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ జరుపుకుంటే 4 molecules రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్కి ఉపయోగపడుతున్నాయి. రిమైనింగ్ 6 అనేటటువంటి మాలిక్యూల్స్ దాని యొక్క బాడీ కన్స్ట్రక్షన్స్కి ఉపయోగించుకుంటుంది. అంటే దట్ కెన్ స్టోర్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇన్, అంటే వాటి యొక్క యాక్టివిటీకి ఉపయోగపడగా మిగిలింది ఎక్కడైనా స్టోర్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద నెట్ ప్రొడక్టివిటీ. అంటే సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ నెట్ ప్రొడక్టివిటీ. అంటే ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ తర్వాత సెకండరీ ప్రొడక్టివిటీ గురించి, నెట్ ప్రొడక్టివిటీ గురించి. అలాగే మీకు పిఆర్ బై రేషియో అని ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది. పిఆర్ బై రేషియో అంటే ప్రొడక్షన్ బై రెస్పిరేషన్, అంటే ప్రొడక్షన్ బై రెస్పిరేషన్ రేషియో అని చెప్పేసి. ద టోటల్ ఎనర్జీ క్యాప్చర్డ్ బై ద ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బాడీ. అంటే మొత్తం ఎనర్జీ అనేటటువంటిది బాడీలో స్టోర్ అవ్వదు. సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇమీడియట్లీ ఇన్ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్, దట్ మీన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. అంటే మొక్క ఉత్పత్తి చేసినటువంటి టోటల్ సన్లైట్ నుంచి ఎంతో కొంత అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది కదా, ఆ అబ్జార్బ్ చేయబడినటువంటి సన్లైట్ అనేది దట్ కెన్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ టు ద కెమికల్ ఫామ్, అంటే కెమికల్ ఎనర్జీ రూపంలో ఉంటుంది. ఏంటది? కార్బోహైడ్రేట్ ఫామ్స్. అందులో మొత్తం అమౌంట్, అందులో సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్, మొత్తం అమౌంట్నేమో గ్రాస్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ అంటున్నాం. అందులో కాస్త సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఈజ్ యూజ్డ్, అంటే దాని యొక్క మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ కోసం అందులో ఉన్న కొంత ఎనర్జీని యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్. ద రేషియో ఆఫ్ గ్రాస్ ఫోటోసింథసిస్ టు ఈకోసిస్టమ్. రెస్పిరేషన్ వాజ్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఆడమ్
as a simple index of the relative dominance of autotrophic and heterotrophic metabolism in stream ecosystem. అంటే గ్రాస్ ప్రోటోసింథసిస్ అంటే మన ప్రొడక్షన్కి రేషియో ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ అండ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ, అంటే ఎంత ఉత్పత్తి చేసింది, అందులో దాని యొక్క మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్కి ఎంత యూస్ చేసుకుంది అనే విషయానికి సంబంధించి దాని P/R రేషియో అని చెప్పేసి సింపుల్గా వాడమ్ అనే అతను ఫస్ట్ టైము ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందనమాట. అది ఆటోట్రోఫిక్లో ఉండొచ్చు, హెటరోట్రోఫిక్ అంటే కండిషన్ బట్టి మారుతూ ఉంటుంది. The streams may be classified as the autotrophic or heterotrophic, depending on the whether they were net producers or net consumers of organic matter. This permits as quantitative comparison between ecosystems. అంటే P/R రేషియోని బట్టి మనకి ప్రొడక్షన్ రేట్ ఈకోసిస్టమ్ ఎంత ఉంది, అంటే ఈకోసిస్టమ్కి ఒక ఈకోసిస్టమ్కి ఎంత ఉంది, దాని పక్కన ఉన్న ఈకోసిస్టమ్కి ఎంత ఉంది అంటే కంపారిజన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆటోట్రోఫిక్కి ఒక P/R రేషియో అనేటటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా మనకి తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే 100% ప్రొడ్యూస్ చేసింది అనుకుంటే అందులో 30% మాత్రమే రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకుని 70% అనేటటువంటిది దట్ ఈస్ ద నెట్ ప్రైమరీ ప్రొడక్టివిటీ కింద ఉండడం జరుగుతుంది. అదే హెటరోట్రోఫిక్ అనుకోండి, ప్రొడక్షన్ రేటు ఎంత చేసినా దాన్ని మ్యాక్సిమం 60% రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్కి యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్కి యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట. అందువల్ల మనం ఈ విధంగా చూపిస్తాం P/R గ్రేటర్ దాన్ 1 అని, P/R లెస్ దాన్ 1 అని చెప్పేసి హెటరోట్రోఫిక్ కండిషన్లో ఈ విధంగా, ఆటోట్రోఫిక్ కండిషన్లో ఆ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది. ద P/R రేషియో వాల్యూ ఈజ్ అన్ ఈకోసిస్టమ్ అట్రిబ్యూట్ డస్ నాట్ అప్లై టు ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజమ్స్. అంటే మనం ఎప్పుడు P/R రేషియోని ఒక ఆర్గానిజంకు వర్తింపచేసి చెప్పలేము, మొత్తం ఈకోసిస్టమ్కి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. నార్ వాజ్ ఇట్ ఇంటెండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఆటోట్రోఫీ అండ్ హెటరోట్రోఫీ అప్లయింగ్ టు ఈకోసిస్టమ్, మొత్తం ఈకోసిస్టమ్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ ఆటోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజం ఈజ్ లిటరల్లీ ఏ సెల్ఫ్ నరిషింగ్ one, all the food in internal synthesized, and heterotrophic organism derives all of its nourishment from external source. అదే మొక్కలు అనుకోండి, ప్లాంట్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అనేటటువంటి వాటి లోపల అవే ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాయి. అదే హెటరోట్రోఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏమవుతున్నాయి, దట్ కెన్ డిపెండ్ అపాన్ ద ప్లాంట్స్, అంటే వాటి మీద అంటే వాటి రిసోర్సెస్ కూడా అవుటర్ నుంచే వస్తుంది, మొత్తం ఫుడ్డే అవుటర్ నుంచి వస్తుంది. ద P/R రేషియో వ్యారీ ఓవర్ time, location and in response of perturbations, and thus serve as a tool for comparison among different ecosystems or the same system subjected to natural or anthropogenic influences. అంటే ద P/R రేషియో అనేటటువంటిది ఎప్పుడు ఒకే చోట ఒకేలా ఉంటుందని చెప్పలేము. అంటే టైంని బట్టి మారిపోతుంది, లొకేషన్ అంటే ప్రాంతాన్ని బట్టి మారిపోతుంది, అక్కడ రెస్పాన్స్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క రెస్పాన్స్ని బట్టి కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక ఈకోసిస్టమ్కి ఇంకో ఈకోసిస్టమ్ P/R రేషియో ఈక్వల్గా ఉండాలని లేదు. అంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా, సైజు, లార్జ్ సైజు, స్మాల్ సైజు, వాటి యొక్క క్వాంటిటీని బట్టి కూడా ఉంటుంది. ద సిస్టమేటిక్ సక్సెషనల్ చేంజెస్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్ నోన్ టు ఇండ్యూస్ చేంజెస్ ఇన్ స్పీసెస్ కాంపోజిషన్ అండ్ ఇన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ షేరింగ్ సిమిలర్ లైఫ్ స్టైల్. అంటే సక్సెషనల్ చేంజెస్ జరుగుతున్నటువంటి, అంటే మనకి అక్వాటిక్ ఈకోసిస్టమ్ లోపల సమ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, చిన్న మొక్కలు, పెద్ద మొక్కలు, అలాగే టెరెస్ట్రియల్ ప్లాంట్స్, ఇలాగ రకరకాల ప్లాంట్స్ గ్రో అవుతుంటాయి ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది రివర్స్ లోపల. దట్ కెన్ ఇండ్యూసెస్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద స్పీసీస్, అంటే వాటిలో మోడిఫికేషన్స్ వచ్చేలా చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఆ సక్సెషనల్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్న కొద్ది సమ్ ఆఫ్ మోడిఫికేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే వాటి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అనేటటువంటిది మారుతూ వస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇన్ ద ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇకలాజికల్ సక్సెషన్ ద రేట్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ ఎక్సీడ్స్ ద రేట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ రెస్పిరేషన్, సో దట్ ద P/R రేషియో ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1. అంటే ఈ సక్సెషనల్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉండేటటువంటి స్టేజ్ అంటే PNR స్టేజ్ అంటాం. ఆ PNR స్టేజ్లో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్స్ అనేటటువంటివి ప్రొడక్షన్ రేటు ఎక్కువగా ఉంటుంది, అందువల్ల మనకి P/R రేషియో అనేటటువంటిది గ్రేటర్గా ఉంటుంది.
గ్రేటర్ దాన్ 1 ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ producers proceeds respiration, organic matter and biomass will accumulate in the system, then the amount of standing crop biomass supported by the available energy flow increase to a maximum in the mature or climax stages. అంటే కంపారిజన్ విత్ ద అంటే మెచ్యూర్ స్టేజ్కి వెళ్ళే కొద్ది దీని యొక్క వాల్యూ తగ్గిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. ఎర్లీ స్టేజ్లోనేమో గ్రేటర్ దాన్ 1 ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉండి తర్వాత తగ్గిపోతూ వస్తూ ఉంటుంది. ద నెట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ అన్ యాన్యువల్ సైకిల్ ఇన్ లార్జ్ ఇన్ యంగ్ కమ్యూనిటీ అండ్ స్మాల్ ఆర్ జీరో ఇన్ క్లైమాక్స్ కమ్యూనిటీ. అంటే నెట్ ప్రొడక్షన్ అనేటటువంటిది యాన్యువల్ ప్లాంట్ యొక్క లైఫ్ సైకిల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఎర్లీ స్టేజ్లో యంగ్ స్టేజ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాను క్లైమాటిక్ కమ్యూనిటీకి వచ్చేటప్పటికి క్లైమాక్స్ స్టేజ్కి వచ్చేటప్పటికి దాని యొక్క వాల్యూ తగ్గిపోవచ్చు లేదా పూర్తిగా సున్నా అయిపోవచ్చు. అంటే నెట్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు క్లైమాక్స్కి వచ్చేటప్పటికి. అంటే ప్రొడక్షన్ జరిపిందంతా కూడా యూటిలైజేషన్ జరిగిపోవచ్చు. అదన్నమాట విషయం. అంటే దిస్ ఇస్ ద P/R రేషియో. మిమ్మల్ని షార్ట్ అడుగుతూ ఉన్నారు. ప్రొడక్షన్ ఈకాలజీ అనే దాన్ని ఏమో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కింద అడుగుతారు. అంటే ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్, సెకండరీ ప్రొడక్షన్, నెట్ ప్రొడక్షన్ గురించి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది. P/R రేషియో అనేది అంటే అందులో మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు మీరు. P/R రేషియో అనేది షార్ట్కి విడిగా అడుగుతూ ఉంటారు. అప్పుడు మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద ప్రొడక్షన్ ఈకాలజీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్.